वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। युगो युग अटल हाजर हजूर जाहर जहूर चवर तखत शतर दे मालक सर्ब सांझी वालता दे रहबर सतगुरु धन गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह दे पावन चरनां दे विच अमृत वेले तो सतगुरां दी अमृतमई बाणी अमृत भेजे बोल सतगुरां दी पावन हयाती दे विच बैठ करके श्रवण कीते। सो सतगुरु सच्चे पातशाह की पावन बख्शिश होई है। वेला है गुरबाणी वख्याण का। गुरबाणी वख्याण के समय में संभालने होया जिथों तक आवाज़ पहुँचती है, आओ मन अते बिरती गुर चरनां की चलती हुई लड़ीवार पावन विचार के नाल विचार सागर के जोड़ करके अपनी आत्मा का इशनान गुरु के पावन शब्द की पवित्र अमृत धारा के नाल करिए, ताकि जीवन दीयां जो घड़ियां सानू पवित्र अमृत वेले दीयां प्राप्त होईयां ने ये सफल हो सकन। आओ इको बार कहण ते रसना नूं पवित्र करके विचार की प्रारंभता करिए। बोलिए सारे सतनाम श्री सतनाम श्री वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। धन गुरु ग्रंथ साहिब की पावन बाणी की पवित्र पंक्ति है गुरु नानक साहिब पातशाह के द्वारा बख्शिश। साहिब पिता कहते हैं हुक्मी उत्तम नीच हुक्म लिख दुख सुख पाई। वो कहते हैं उस रब्बी हुक्म के जोड़े पदार्थ ने जो कुछ दिखाई दे रहे चुगिरदे दे इन्हां वस्तुओं मनुख ने इन्हां दा वर्गीकरण भी किया है। मनुख ने इन्हों अपनी लोड़ के मुताबिक उच्चे और नीवें थां के उत्ते रखा हुआ है। कायनात ने हर एक चीज़ को अपनी थां पर निश्चित टिकाया होया है ते उस दे हुक्म के नाल ही कोई पदार्थ जड़ दे विच कोई चेतनता विच कोई अर्ध चेतनता विच कोई महान ज्ञान दे विच जिउ रहा है। तो उस परमात्मा ने सबनों आपो अपनी निश्चित थां दे उत्ते रखा होया है ते हर एक पदार्थ की कीमत हर एक इंसान की कीमत हर एक जीव जंतु तंतु परंतु की कीमत एक ही चीज़ करके उसके सुभाव करके असल दे विच मनुखी दुनिया के हर एक चीज़ के सुभाव का मुल पैंदा है। पर हर एक चीज़ की अपनी एक अहमियत है। कोई भी चीज़ मिट्टी तो लैके जर्रे तो लैके पहाड़ तक जे अपना सुभाव गवा देगी अपना टैंपर मिस कर देगी तो उसकी कीमत उसकी वैल्यू खत्म हो जाएगी, मुल खत्म हो जाएगा। उत्थों का जो माहौल है वातावरण है उत्थे रहने वाले जीव जंतु पशु पंछी चुगिरदा वो प्रभावित होएगा। सुभाविक जी गल है इनू आप जे असी मैटरिज्म आके लैके आने इस पदार्थवाद को समझने तो सौखिया समझ आता है। पंजाब की धरती ने अपना सुभाव गवाया। धरती के उत्ते पानी की एक सीर बदल गई, धरती की फिजा बदल गई। तो ये की वापरिया साढ़े चगिरदे विच रहने वाले पशु पंछी उन्होंने कितनियां नस्लों कितनियां जातियां अलोप हो गई। एक चीज़ ने अपना सुभाव छड्डिया तो धरती का सुभाव कदों बदलिया जो मनुख ने अपना सुभाव बदलिया। इसका मतलब मनुख के सुभाव के उत्ते बहुत कुछ निर्भर है। जो मनुख का सुभाव बड़ा उच्चा तो सुच्चा है तो चगिरदे के सारे चगिरदे के जो सिस्टम ढांचे मैनेज कर लेगा। असल दे विच वातावरण मनुख वातावरण सिरजदा है, मनुख को एक कला दी मनुख के सुभाव के मुताबिक वह चगिरदा हो जाता है। इनका लाभ जोड़ा है लेटिविटी भी कह दें कि जो जहा बंदे का सुभाव है उही वो चगिरदे चीज़ां जड़ियां ने पनपन लग जाए। अज की होया तुसीं साडी खास धरती में इस देख के जो असीं समझते हैं इत्थे सब तो पहला मनुखी सुभाव के फर्क पिया कि ये धरती जिहड़ी है जदों इनू असीं 2500 साल 3000 साल या इस तो भी पिछे जाके 6000 साल पहला देखते हैं तो इत्थे पशु चारण वाले रहिंदे सन ते इत्थे खेती नालों ज़्यादा चंगाहां सन।
ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਸਕਿੱਲ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਈ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਥੀਂ ਕਿਰਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਪਿਰਤ ਪਈ। ਬਾਬੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਹਲ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਰਨੀ ਸਿਖਾਈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਗ੍ਰੀਨ ਜਿਹੜੀ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਸਲਾਂ ਇਸ ਧਰਤੀ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ, ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤਰੱਕੀ ਹੋਈ। ਤਾਂ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਉਹੀ ਦਰਿਆਵਾਂ 'ਤੇ ਬੰਨ੍ਹ ਮਾਰ ਕੇ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਡੈਮ ਰਣਜੀਤ ਸਾਗਰ ਡੈਮ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਖੋਹ ਲਏ ਗਏ ਨੇ, ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਲਏ ਨੇ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਪੇਟ ਭਰਦੀ ਰਹੀ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਰੌਸ਼ਨ ਕਰਦੀ ਰਹੀ। ਉਹਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਸੀ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਚਗਿਰਦੇ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਜਿਹੜੀ ਪੈਦਾ ਹੋ। ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸੁਰਤ ਸੀਗੀ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਸ਼ਿੰਗਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸੰਭਾਲਾਂ, ਕਿਰਤ ਕਰਕੇ ਖੇਤ ਨੂੰ ਸਵਾਰ ਲਵਾਂ। ਪਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹ ਕਿਰਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲਾਲਚ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਗਈ। ਫਿਰ ਉਹ ਲਾਲਚ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜੇ ਖੇਤ ਨੂੰ ਸਵਾਰ ਕੇ ਜਿਹਦੀ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਉਸੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜ਼ਹਿਰ ਪਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਤੇ ਉਸ ਜ਼ਹਿਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸਰ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਖਾ ਕੇ ਅਨੇਕਾਂ ਨਸਲਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਇਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਜੈਨੇਟਰੀ, ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀਨਸ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਅਲੋਪ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਅਣਖ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਮੀਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੀ ਸਾਡੀ, ਉਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਦਬਦੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਫਰਕ ਕਿੱਥੋਂ ਪਿਆ? ਮਨੁੱਖੀ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੁੜੀਆਂ ਸੀ। ਅਤੇ ਸੁਭਾਅ ਕਰਕੇ ਮਨੁੱਖ ਉੱਤਮ ਹੈ ਅਤੇ ਸੁਭਾਅ ਕਰਕੇ ਨੀਚ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਵੀ ਚੇਤੇ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਸੁਭਾਅ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਤੂੰ ਮਜਬੂਰਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਆਵੇਂ, ਮਜਬੂਰਨ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੇ। ਨਹੀਂ, ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੀ ਤੈਨੂੰ ਜਾਗ ਆਵੇ, ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੇ, ਤੇਰੇ ਸੁਭਾਅ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਜਿਵੇਂ ਰੋਟੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ ਇੱਕ ਸੁਭਾਅ ਹੈ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦਾ, ਮੇਰਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਪੀਂਦਾ ਹਾਂ, ਮੇਰਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਰੋਟੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਣੀ ਪੀ ਲੈਂਦਾ ਹਾਂ, ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਸੁਭਾਅ ਹੈ। ਕੇਵਲ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਬਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਖਾਂਦਾ, ਸੁੱਕੀ ਸਬਜ਼ੀ ਖਾਣਾ ਮੇਰਾ ਸੁਭਾਅ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਲਿਕੁਇਡ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਮੇਰਾ ਸੁਭਾਅ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹ ਸੁਤੇ ਸਿੱਧ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਉਹਦੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦਰਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਓਪੋਜਿਟ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸੇ ਵਕਤ ਹੀ ਉਹ ਰਿਨੇ ਕਰ ਦੇਗਾ ਉਸ। ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਇੱਥੋਂ ਬੰਦੇ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਂਸ਼ਨ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਕਈ ਵਾਰ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸੁਭਾਅ ਬਣਿਆ ਹੈਗਾ ਵੀ ਇਸ ਰੰਗ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਨਦਾ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਚਿੱਟੇ ਪਹਿਨਦਾ, ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਕੋਲ ਜਾਵੇਗਾ, ਕੱਪੜਾ ਖਰੀਦਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਡਿਫਰੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਜਿਹੜਾ ਰੰਗ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬਈ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਰੰਗ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ, ਪਾਸੇ ਕਰ ਲੈ, ਮੈਨੂੰ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦਾ ਕੱਪੜਾ ਦਿਖਾ। ਕਿਉਂ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਸੁਭਾਅ ਬਣਿਆ ਮੈਂ ਚਿੱਟੇ ਹੀ ਪਹਿਨਾਂ। ਉਹਦੇ ਸੁਭਾਅ ਨੇ ਡਿਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਰੰਗ ਦਾ ਕੱਪੜਾ ਪਹਿਨੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਏਗਾ ਉਹਨੂੰ। ਜੇ ਕੋਈ ਲਾਈਟ ਕਲਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪਹਿਨ ਲੈ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਬਣ ਗਈ ਕਿ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੱਪੜਾ ਮੈਂ ਪਹਿਨਣਾ, ਮੈਂ ਇਸ ਰੰਗ ਦੀ ਹੀ ਪੱਗ ਬੰਨ੍ਹਦਾ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ੂਜ਼ ਪਾਉਂਦਾ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਉਹ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਓਪੋਜਿਟ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਮਿਲੇਗੀ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਡਿਨਾਇਲ ਕਰੇਗਾ ਉਹ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦਾ। ਕਿਉਂ? ਮੇਰੇ ਸੁਭਾਅ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਬਾਤ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਵਿਸ਼ਾ ਬੜਾ ਗੰਭੀਰ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸ਼ਲੋਕ ਨੇ ਨਾ, ਇੱਕ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸੀਅਤ ਜਿੰਨੀ ਚਲੋ ਸਮੱਤ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਨੇ ਬਖਸ਼ੀ, ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਰੋਲ ਮਨੁੱਖੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖੇ, ਮਨੁੱਖੀ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਉੱਤੇ, ਮਨੁੱਖੀ ਸੁਭਾਅ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਸਮਝ ਕੀ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਜਿਉਂਦਾ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈਗਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕੇ ਸ਼ਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸ਼ਲੋਕ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਸਿੱਟਾ ਵੀ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਕੱਢਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਨਾ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁੱਜੇ ਵਿੱਚ ਸਮੁੰਦਰ ਪਾ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਸਮੁੱਚੀ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਦਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਟੈਂਪਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਸੁਭਾਅ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਉਸ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਸੁਖੈਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੜਾ ਲੋਕ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੀ ਮਿਲਦੀ ਜੁਲਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਣੀ ਹੈ ਸਾਰੀ ਲੋਕ ਅਖਾਣਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤੀ ਗਈ ਬੜਾ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਚਲੋ ਅਖਾਣਾ ਮੁਹਾਵਰੇ ਇਹ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ 'ਚੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਵਾ ਬੈਠੇ ਹਾਂ।
ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਸੁਭਾਅ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੁਭਾਅ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਘਰ ਕਰਕੇ ਬੈਠ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਸ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਦਾ ਸੁਭਾਅ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਉਦੋਂ ਕਰਦਾ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਫਖਰ ਕਰਨ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਈ ਵਾਰ ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ ਕਿ ਉਹ ਮਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਫਲਾਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਮਝਦਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਹੁਣ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੱਜਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਉਹ ਚਲੋ ਕਿਸੇ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਬੱਸ 'ਤੇ ਚਲੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਬੱਸ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੋਈ ਬੁਰਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬੱਸ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਕਹੀ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਸੁਭਾਅ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਬੱਸ ਦੀ ਸਵਾਰੀ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜੀ ਕਦੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚਲੋ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਵਹੀਕਲ 'ਤੇ ਜਾਂ ਟ੍ਰੇਨ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਕਦੇ ਬੱਸ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਉਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਫਖਰ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਗਲਤ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਉਸ 'ਤੇ ਮਾਣ ਕਰ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਸਾ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਭਾਈ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਸਾਧਨ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਜਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੱਸ 'ਤੇ ਹੀ ਜਾਣਾ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਇਹ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਅਸੀਂ ਬੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਉਦਾਹਰਨ ਛੋਟੀ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਸਕੇ। ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਸੂਰਜ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਵੀ ਸੂਰਜ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ, ਹੁਣ ਜਿਹਨੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਪਏਗਾ ਵੀ ਸੂਰਜ ਤੂੰ ਦੀਵਾ ਜਗਦਾ ਹੋਇਆ ਦੇਖਿਆ, ਉਹ ਕਹੇਗਾ ਹਾਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੀਵੇ ਅਤੇ ਸੂਰਜ ਦਾ ਕੋਈ ਸੁਮੇਲ ਨਹੀਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ, ਸੂਰਜ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਦੀਵੇ ਤਾਂ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਬਣ ਸਕਦੇ ਨੇ ਸੂਰਜ ਦੇ, ਅਤੇ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਸੂਰਜ ਦੇ ਇੱਕ ਅੰਸ਼ ਹੈ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਸੂਰਜ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਦੀਵੇ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਦਾ ਉਦਾਹਰਨ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਦੀਵਾ ਜਗਦਾ ਨਾ, ਪਾਸੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਕਰਦਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਲੋ, ਇਹਦੀ ਤਪਸ਼ ਵੀ ਹੈਗੀ। ਸੂਰਜ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਦੀਵਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਸੁਰਤ ਮੁਤਾਬਕ ਨੂੰ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਦੇਣੀ। ਤਾਂ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਮਝੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜੋੜੇ ਵੀ ਖਰੀਦਣੇ, ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕਦੇ ਸੁਭਾਅ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸ਼ੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਵਰਤੇ, ਕਦੇ ਮੈਂ ਸਪੋਰਟਸ ਸ਼ੂਜ਼ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਪਾਉਂਦਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਜੁੱਤੀ ਪਾਉਣਾ ਭਾਈ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਖੜਾਵਾਂ ਪਾ ਕੇ ਲੰਘਾ ਦਿੱਤੀ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਭਾਈ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਚੱਪਲਾਂ ਪਾਈਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਕਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜੋੜਾ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਉਹਦੇ ਸੁਭਾਅ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਮਾਣ ਕਰਦਾ ਉਹ। ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਸੁਭਾਅ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਤੇ ਫਖਰ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸੁਭਾਅ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਦੋਂ ਸੱਚ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਅੰਦਰੋਂ ਸੰਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਬਾਹਰੀ ਲਿਬਾਸ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੇ ਇਕੱਲੇ ਚੋਲੇ ਨੂੰ ਹੀ ਸੰਤ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਬੰਦੇ ਦੇ ਪਹਿਨਿਆ ਹੋਇਆ ਚੋਲੇ ਹੀ ਬੰਦੇ ਸੰਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਨਹੀਂ, ਸੰਤ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ, ਚੋਰ ਵੀ ਸੁਭਾਅ ਹੈ। ਚੋਰੀ ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਸੁਭਾਅ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਝੂਠ ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਸਰੀਰ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਹ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭੌਰ ਉੱਡ ਜਾਂਦਾ, ਉਸ ਦਿਨ ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ। ਅਤੇ ਜੇ ਉਹੀ ਝੂਠਾ ਬੰਦਾ ਚਾਹੇ 4 ਬੰਦਿਆਂ 'ਚ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ 4-5 ਝੂਠ ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਛੱਡ ਦੇਗਾ। ਕਿਉਂ? ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵਾਲਾ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਸੱਚਾ ਵੀ, ਅੱਧ ਦਾ ਸੱਚ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਚਾਹੇ ਸੱਚ ਬੋਲੇ, ਉਹੀ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵਾਲਾ ਹੰਸ ਉੱਡ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਭਾਵੇਂ ਕਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਵੱਡਾ ਸੱਚ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਲੁਕਿਆ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ, ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ 4 ਸਪੇਰੇ ਤੋਂ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਵਿਚਾਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸੰਗ੍ਰਹਿ, ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਜਾਲ, ਇੱਕ ਟਰੈਕ ਬਣ ਗਿਆ। ਉਹ ਟਰੈਕ ਹੀ, ਉਹ ਜਾਲ ਹੀ, ਉਹ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਹੀ ਬੰਦੇ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਬਣਿਆ। ਅਤੇ ਉਸ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸੁਭਾਅ ਨੂੰ ਗਵਾਏਗਾ, ਉਸ ਵਕਤ ਉਹਦੀ ਕੀਮਤ ਦਾ ਫਰਕ ਪਏਗਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਚੋਰ ਆਪਣਾ ਸੁਭਾਅ ਗਵਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਦਾ, ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ ਬਦਲਣਾ ਉਹਨੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਚੋਰੀ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਅਤੇ ਭੂਮੀਆ ਚੋਰ ਵੀ ਸਿੱਖ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਕੌਡਾ ਰਾਖਸ਼ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਚੋਲਾ ਫੜਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਹਾ
कि आ चोला पहन ते संत बन जा। नहीं, गुरु नानक ने यह कहा कि अपने अंदर के सुभाव को बदल, आदमखोर तो आदम की सेवा करने वाला बन जा। की होया, इक्के दम ही फर्क पै गया कि जिहड़ा आदमां नूं खोरदा सी, कहण दा भाव मनुक्खां नूं दुख दिंदा सी, ਉਹੀ ਮੋਢੇ ਤੇ ਮਸ਼ਕ ਭਰ ਕੇ ਪਾਣੀ ਪਿਆਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਸੁਭਾਅ ਫਰਕ ਪੈ ਗਿਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਹੀ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੁਭਾਅ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ, ਤੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਕੌਡੇ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਥੋੜ੍ਹੀ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ। ਉਹਦੇ ਸੁਭਾਅ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਕੀਮਤ ਜਿਹੜੀ ਵੱਧ ਗਈ, ਅੱਜ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਸੁਭਾਅ ਕਰਕੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਹੈ। ਰਾਖਸ਼ ਸ਼ਬਦ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚੱਲਦੀ ਹੋਈ, ਜਿਹੜਾ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਨਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਰ ਪੀੜ੍ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸਰਨੇਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੱਲ ਪਿਆ। ਵੈਸੇ ਉਹ ਰਾਖਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਸੁਭਾਅ ਹੀ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਸੰਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਇਸ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਸੰਤ ਵੀ ਡਾਕੂ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਦਾ ਸੁਭਾਅ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਸੰਤ, ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਲੱਖ ਤੋਂ ਕੱਖ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਕੀਮਤ ਕੱਖ ਤੋਂ ਲੱਖ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਬਦਲ ਜਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਕੀਮਤ ਦਾ ਵੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਇਕੱਲਾ ਲਿਬਾਸ ਹੀ ਬਦਲਣਾ ਕਿ ਅੰਦਰਲੇ ਸੁਭਾਅ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ। ਜੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮੁੱਲ ਪਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਇਸ ਜਿਉੜੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਸੰਸਾਰ 'ਤੇ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਸੁਭਾਅ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤਾਂ ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹੀ ਗਾਲ ਦੁੱਪੜ ਅਤੇ ਮੰਦਾ ਚੁਗਲੀ ਨਿੰਦਿਆ ਵਕੀਲੀ ਨਹੀਂ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਉਣਾ ਪਏਗਾ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਜਾਈਏ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖ ਅਤੇ ਹੰਸ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਖਾਸੀਅਤ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਹੰਸ ਹੈਗਾ, ਹੰਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਵੇ ਉਹ ਹੰਸ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਹੰਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੁਝ ਵੀ ਰੱਖ ਦਿਓ, ਹੰਸ ਨੇ ਮੋਤੀ ਖਾਣੇ ਨੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਬਦਲ ਲਿਆ ਅਤੇ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਵੀ ਬਦਲ ਲਿਆ। ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦਾ ਹੰਸ ਕਦੇ। ਕਾਗ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ, ਕਾਂ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਬਦਲਦਾ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਤ ਵੀ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੰਸ ਉੱਡਰ ਕੋਧਰੇ ਪਿਆ, ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ। ਫਰੀਦਾ ਹੰਸ ਉੱਡਰ ਕੋਧਰੇ ਪਿਆ, ਲੋਕ ਵਿਡਾਰਨ। ਕੋਧਰਾ ਇੱਕ ਖੇਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਡੇ ਹੁੰਦੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਨਖਿੱਧ ਅਨਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਇਹਦੀ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੋਧਰੇ ਦੀ। ਹੁਣ ਨਖਿੱਧ ਜੇ ਅਨਾਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਹੰਸ ਬਹਿ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਡਰ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਹੰਸ ਕਿਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਧਰੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਡੁੱਬ ਨਾ ਦੇਵੇ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਕਿਸਾਨ ਦੌੜਿਆ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਕੋਧਰੇ ਤੋਂ ਹੰਸ ਨੂੰ ਉਡਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਾਂਹ ਫੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਖੜ ਜਾ, ਜਿਹੜਾ ਤੈਨੂੰ ਡਰ ਆ ਨਾ ਉਹ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵਾਪਰੇਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਉਂ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਭਜਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨੂੰ ਉਡਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੇ ਕੋਧਰੇ ਨੂੰ ਖਾਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਬਾਬਾ ਬੈਠ ਤਾਂ ਗਿਆ ਆ ਕੇ ਕਿਸਾਨ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਕੋਧਰਾ ਖਾਣਾ ਉਹਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਂਝ ਹੀ ਬਹਿ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂਦਾ, ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੋਧਰਾ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ। ਗਹਿਲਾ ਲੋਕ ਨਾ, ਗਹਿਲੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭੋਲਾ ਹੋਵੇ, ਨਾ ਸਮਝ ਹੋਵੇ, ਅਣਜਾਣ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਗਹਿਲਾ ਲੋਕ ਨਾ ਜਾਣਦਾ, ਹੰਸ ਨਾ ਕੋਧਰਾ ਖਾਏ। ਹੰਸ ਉੱਡਰ ਕੋਧਰੇ ਪਿਆ, ਉੜਦਾ ਉੜਦਾ ਕਿਤੇ ਥੱਕ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹੰਸ ਕੋਧਰੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਸਤਸੰਗੀ ਮਨੁੱਖ ਜੇ ਕਿਤੇ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿਤੇ ਕੁਸੰਗੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹਿ ਜਾਵੇ, ਅਰਥ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਸਤਸੰਗੀ ਹੈ ਸੱਚਮੁੱਚ ਕਿ ਉਹ ਕੁਸੰਗੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤੁਰਦੇ ਤੁਰਦੇ ਕਿਤੇ ਨੂਰ ਉਨਸ਼ਾ ਵਰਗਿਆਂ ਦੇ ਮਹਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਰੰਗ ਤਮਾਸ਼ਾ ਦੇਖਣ ਗਏ ਨੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸ ਨਰਕ 'ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਸੱਚ ਦੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਤੋਰਨ ਵਾਸਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ੋਅ ਨਾਲ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਪਾਰਸ ਹੈ, ਪਾਰਸ ਆਪਣਾ ਸੁਭਾਅ ਨਹੀਂ ਗਵਾਉਂਦਾ। 8 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਧਾਤਾਂ ਪਾਰਸ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋਨਾ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ। ਪਾਰਸ ਕਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦਾ। ਉਹ ਚਾਂਦੀ ਨੂੰ ਸੋਨੇ 'ਚ ਬਦਲ ਜਾਏਗਾ, ਲੋਹੇ ਨੂੰ ਸੋਨੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦੇਗਾ, ਤਾਂਬੇ ਨੂੰ ਸੋਨੇ 'ਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦੇਗਾ, ਜਿਸਤ ਨੂੰ ਸੋਨੇ 'ਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦੇਗਾ, ਫੌਲਾਦ ਨੂੰ ਸੋਨੇ 'ਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਛੂਹ ਜਾਵੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਉੱਚਾ ਕਰ ਦੇਗਾ, ਪਰ ਆਪ ਕਦੇ ਨੀਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸਿੱਖ ਦਾ ਜੀਵਨ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਆਤਮਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੁਆਰਾ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਉਹ ਸੁਭਾਅ ਨੂੰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ। ਭਲਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈੱਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਏ ਹਾਂ ਅਤੇ ਭਲਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿਆਹ ਵਿੱਚ ਨੱਚ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਨਹੀਂ ਕਿ ਸ਼ਾਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੱਚਣ ਵੇਲੇ ਸੁਭਾਅ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਹੌਸਪੀਟਲ ਦੇ ਬੈੱਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਏ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਉਦੋਂ ਰੋਣ ਧੋਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਉਹ ਜੇ ਥਾਂ 'ਤੇ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਰੱਬ ਵੀ ਚੇਤੇ ਨਾ ਰਵੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ।
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਥਾਂ 'ਤੇ ਉਹਦੀ ਯਾਦ ਉਨੀ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਸੁਭਾਅ ਦਾ ਉਹ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢਣਾ ਪੈਣਾ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਮਾਂ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਹੱਸਦਿਆਂ ਖਿਲੰਦਿਆਂ ਖਵੰਦਿਆਂ ਪਹਿਨਦਿਆਂ ਵਿੱਚੇ ਹੋਵੇ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਹੱਸਦਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਕਹੇਗਾ ਹਾਂ ਇਹ ਹਾਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਹੈ, ਪਹਿਨਦਾ ਹੋਇਆ ਕਹੇਗਾ ਇਹ ਦਾਤ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਹੈ, ਖਾਣ ਲੱਗਿਆ ਕਹੇਗਾ ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ। ਖੇਡਣ ਲੱਗਿਆ ਕਹੇਗਾ ਇਹ ਖੇਡ ਉਹਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪਾਤਰ ਹਾਂ। ਖਿਡਾਰੀ ਤਾਂ ਵੱਡਾ ਉਹ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਖੇਡ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਖੇਡ 'ਚ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗਾ, ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗਾ। ਕਿਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੁਸਨਫਾਨੀ ਮੁਹੰਮਦ ਜ਼ੁਲਫਕਾਰ ਅਰਦਸਤਾਨੀ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਲਿਖਾਰੀ ਹੋਇਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਦਬਿਸਤਾਨੇ ਮਜ਼ਾਹਬ, ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਗੁਰੂ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਨਾ ਲੜਦੇ ਹੋਏ ਦੇਖਿਆ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ 'ਚ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਸਤਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਬੜੇ ਭਾਰੀ ਸ਼ਸਤਰ ਸਨ, ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜੀਵਨੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਤਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲਿਖੀ ਨਾ, ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਜੀਵਨੀ ਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਗੁਰਭਾਰੀ ਲਿਖਿਆ। ਗੁਰਭਾਰੀ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਗੁਰਭਾਰੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਦਲ ਭੰਜਨ ਗੁਰ ਸੂਰਮਾ ਵੱਡ ਯੋਧਾ ਹੋ ਪਰਉਪਕਾਰੀ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ, ਤਾਕਤਵਾਨ, ਸਮਰੱਥਾਵਾਨ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਕੱਲੇ ਯੋਧੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸੰਤ ਵੀ ਨੇ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਲੜਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਯੋਧਾ ਨਹੀਂ ਲੜਦਾ, ਪਰ ਸੰਤ ਲੜਦਾ। ਸੁਭਾਅ ਦਾ ਸੰਤ ਦਾ ਲੜ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਲਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਚੱਕੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਖੋਹਣ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਚੱਕੀ ਨਹੀਂ। ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਖਾਨ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਕਾਲੇ ਖਾਨ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਪਹਿਲੇ ਖਾਨ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਜਦੋਂ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਖਾਨ ਬੜਾ ਤਕੜਾ ਯੋਧਾ ਸੀ। ਇੰਨੀ ਜਾਨ ਸੀ ਇਹਦੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਲੜਦਾ ਸੀਗਾ ਨਾ, ਤੇ ਇੱਕ ਘੋੜੇ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਉਤਰ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਘੋੜੇ ਦੇ ਥੱਲੇ ਮੋਢਾ ਲਾ ਕੇ ਘੋੜਾ ਪਲਟ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ 6ਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ 'ਚ ਨੇ, ਸਾਹਮਣੇ ਨੇ। ਪਹਿੰਦੇ ਖਾਨ ਘੋੜੇ ਤੋਂ ਉਤਰੇ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਾੜਿਆ ਸੀ ਪਹਿੰਦੇ ਖਾਨ ਨੂੰ ਹੱਥੀਂ, ਪਠਾਨ ਦਾ ਬੱਚਾ ਸੀ, ਅਨਾਥ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਾਲਣਾ ਪੁੱਛਣਾ ਕੀਤੀ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਦੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਇਸਦੀ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਭਾਵਨਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਆਕੀ ਹੋ ਕੇ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਨਾ, ਮੁਸਨਫਾਨੀ ਲਿਖਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ 'ਤੇ ਸ਼ਿਕਨ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਗੁਰੂ ਲੜਨ ਦੇ ਮੂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੜਨ ਦੀ ਕੋਈ ਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਕਰੁਣਾ ਰਹਿਮਤ ਬਰਸਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਪੈਂਦੇ ਖਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਮਣੋ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਤਲਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ 2-4 ਵਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਵਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਦੇ ਵੀ ਨੇ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਯਦਨੀ ਨੇਸ਼ਤ ਬੱਲੋ ਯਦਨੀ ਅਸਤ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਤਰਾ ਤਲਵਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ, ਤਲਵਾਰ ਇੰਝ ਚਲਾਈ ਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੁਸਨਫਾਨੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਯੁੱਧ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਆਪਣਾ ਸੁਭਾਅ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਹਿੰਦੇ ਖਾਨ ਨੂੰ ਸਿਖਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਪੁੱਤਰਾ ਤਲਵਾਰ ਐ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿੰਦੇ ਖਾਂ ਵਾਰ ਕਰਦਾ ਗੁਰੂ 'ਤੇ, ਗੁਰੂ ਵਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਵਾਰ ਕਰਦਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੋਰ ਕਰ ਲਾ ਚੱਲ। ਫਿਰ ਵਾਰ ਕਰਦਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਰ ਵਾਰ। ਪਹਿੰਦੇ ਖਾਂ 4 ਵਾਰ ਕਰਦਾ, ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੁੱਤਰਾ ਤਲਵਾਰ ਇੰਝ ਨਹੀਂ, ਤਲਵਾਰ ਇੰਝ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਯਦਨ ਈ ਨੇਸ਼ਤ ਬੱਲੋ, ਬੱਲੋ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਪੁੱਤਰ। ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ 2 ਬੰਦੇ ਲੜਦੇ ਹੋਣ ਅਤੇ ਲੜਨ ਵਾਲਿਆਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕਹੇ ਪੁੱਤਰਾ ਇੰਝ ਨਹੀਂ, ਇੰਝ ਲੜੀਦਾ। ਸੱਚ ਜਾਣੋ ਇਹ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਸਕੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਲੜਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਇੱਕ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਵਰਤ ਲੈਂਦੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਸੁਭਾਅ ਗਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਅਖਾਣ ਆ ਵੀ ਲੜਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਵੀ 2 ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਸੁਭਾਅ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਨਾ ਰਿਸਪੈਕਟ, ਇੱਜ਼ਤ। ਅਤੇ ਜੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਸਪੈਕਟ ਅਤੇ ਇੱਜ਼ਤ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਦੀ ਮਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਬੋਲਣ ਲੱਗਿਆ ਬੰਦਾ ਲੱਖ ਵਾਰੀ ਸੋਚੇ। ਇਹ ਅਦਬ ਸਾਡੇ ਸੁਰਤ 'ਚੋਂ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਸੁਰਤ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਸਾਡੀ ਸੁਰਤ ਵਿੱਚ ਗੁਰਮਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਦੇਖ ਪਰਾਈਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਧੀਆਂ ਜਾਣੇ।
ਤੇ ਜੇ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੀ ਸੁਰਤ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ। ਮਜਾਲ ਆ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਧੀ ਭੈਣ ਲੰਘਦੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਬੰਦਾ ਅੱਖ ਵੀ ਭਰ ਕੇ ਦੇਖ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਸ ਰਸਤੇ ਦੇ ਰਾਹੀ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਛੁਡਾ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਕਾਰਨ ਕਿਸੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਵਿੱਚ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਨੀ ਇਸਤਰੀਆਂ ਦੀ। ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਏ ਬਾਰੇ ਦੇਖ ਲਓ। ਚਲੋ ਮੇਰਾ ਹੁਣ ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਿਖਿਆਨ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਲੜਦਿਆਂ ਲੜਦਿਆਂ ਤੇ ਉਹ ਚੌਥਾ ਵਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਤਲਵਾਰ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਪੈਂਦੇ ਖਾਂ। 4 ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰੋਕਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਚੌਥੀ ਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੱਚਿਆ ਵਾਰ ਇੰਜ ਨਹੀਂ, ਇੰਜ ਕਰੀਦਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਵਾਰ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਪੈਂਦੇ ਖਾਂ ਤੋਂ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਰੁਕਦਾ, ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਰੁਕਦਾ, ਤਲਵਾਰ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਤਲਵਾਰ ਡਿੱਗਦੀ ਪੈਂਦੇ ਖਾਂ ਦੂਜਾ ਦਾ ਵਰਤਦਾ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਘੋੜੇ ਦੇ ਥੱਲੇ ਵੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਸਿੱਟਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਨੇ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਵੀ ਪੌਣੇ 8 ਫੁੱਟ ਕੱਦ ਸੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ। ਇੰਨੇ ਤਗੜੇ ਸਰੀਰ ਵਾਲੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਤੇ ਇੰਨੇ ਬਲਵਾਨ ਆਤਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਇੰਨੇ ਬਲੀ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਘੋੜੇ ਤੋਂ ਸਿੱਟਣਾ ਸੌਖਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਢਾਲ ਸੀਗੀ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਢਾਲ ਪੈਂਦੇ ਖਾਂ ਦੀ ਪੁੜਪੁੜੀ ਤੇ ਮਾਰੀ ਤੇ ਪੈਂਦੇ ਖਾਂ ਧਰਤੀ ਤੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਇੱਕੋ ਢਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਪੈਂਦੇ ਖਾਂ ਆਖਰੀ ਸਾਹਾਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜੇ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਇਕੱਲਾ ਲੜਾਕਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ ਤਲਵਾਰ ਚੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਡਿੱਗੇ ਪਏ ਪੈਂਦੇ ਖਾਂ ਦੀ ਗਰਦਨ ਵੱਢ ਦੇਣੀ ਸੀ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਘੋੜੇ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਉਤਰ ਕੇ ਡਿੱਗੇ ਹੋਏ ਪੈਂਦੇ ਖਾਂ ਦਾ ਸਿਰ ਆਪਣੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਧੁੱਪ ਪੈ ਰਹੀ ਸੀ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਹੱਥ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਨੂੰ ਸਹਿਲਾਇਆ ਤੇ ਦੂਜੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਢਾਲ ਦੀ ਛਾਂ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਅੰਦਰ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਛਾਵਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਾ, ਤਲਵਾਰ ਤਾਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਚੱਕਣੀ ਪਈ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤੇ ਛਾਂ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦਾ। ਤੇ ਸੱਚ ਜਾਣਿਓ, ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਧਰਮ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਵੀ ਦੂਜੇ ਦੇ ਪੈਰ ਖਿੱਚਣੇ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਭਾਅ ਸਾਡਾ ਬਾਹਰ ਵਾਲਾ। ਗੁਰੂ ਤਾਂ ਲੜਾਈ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਮਾਰਨਾ ਹੈ ਦੂਜੇ ਨੂੰ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸੱਚ ਜਾਣੋ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਮਾਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਧਰਮੀ, ਇੱਕ ਧਰਮ ਦੂਜੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਤੇ ਤੁਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ। ਇੱਕ ਬੋਲੀ ਦੂਜੀ ਬੋਲੀ ਨੂੰ, ਕਿਹੜਾ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਰਹਿ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਾ? ਇਹ ਕੋਈ ਧਰਮ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਧਰਮ ਤਾਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਵੀ ਛਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਧਰਮ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹਦਾ ਸੁਭਾਅ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਧਰਮੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਏਗਾ। ਜਿਹਦੇ ਸੁਭਾਅ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ, ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਲੋਗੋ ਕੋਈ ਵੀ ਲੱਗਿਆ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਧਰਮੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਧਰਮੀ ਸੁਭਾਅ ਕਰਕੇ ਬਣਦਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਉਸ ਪੈਂਦੇ ਖਾਂ ਨੂੰ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਦਾ ਕਹਿੰਦੇ, ਪੁੱਤਰਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਲੜਾਂ, ਪਰ ਤੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਮੈਨੂੰ। ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਨਿਕਲਦਾ, ਹਾਏ ਅੰਮਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਮਾ ਨਹੀਂ, ਅੱਲਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ। ਆਖਰੀ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਤੇਰਾ, ਅੰਮਾ ਨਹੀਂ ਅੱਲਾ ਕਹਿ। ਤੈਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਦਰ ਨਸੀਬ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਹੈ ਸੁਭਾਅ। ਲੜਨ ਵਾਲਾ ਅੱਗੋਂ ਅਸੰਤ ਹੋ ਕੇ ਲੜ ਰਿਹਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸੰਤ ਪੁਣੇ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ। ਅੱਜ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਹੋਰ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਵਾਰਤਾ ਚੇਤੇ ਆ ਗਈ। ਇੱਕ ਨਾ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਕੀਰ ਹੋਇਆ ਅਤਾਰ ਖਾਨ, ਪਠਾਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੂਫੀ ਸੀ, ਫਕੀਰ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਕੰਮ ਹੱਥੀਂ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਕਿਰਤੀ ਸੀ ਬੰਦਾ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਯਾਦ ਆ ਜਾਂਦੀ ਜਦੋਂ ਇਹਦੀ ਮੈਂ ਵਾਰਤਾ 1-2 ਵਾਰ ਪੜ੍ਹੀ। ਅਤਾਰ ਖਾਨ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁੰਗਣੀਆਂ ਵੇਚਦਾ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਹ ਚੌਂਕ ਤੇ ਖੜਾ ਘੁੰਗਣੀਆਂ ਵੇਚ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉੱਧਰੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਉਹਨੇ ਕੁਝ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸਿੱਕੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਖੋਟੇ ਨੇ। ਉਹ ਅਤਾਰ ਖਾਨ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਦੇਖਦਾ ਵੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਸਿੱਕਾ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਚਲਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਜੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਭੋਲਾ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਤੇ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਸਿੱਕਾ ਚੱਲ ਜਾਏ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਨਾ ਉਹ ਇੱਕ ਸਿੱਕਾ ਅਤਾਰ ਖਾਨ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਘੁੰਗਣੀਆਂ ਦੇ ਦੇ। ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਸਿੱਕੇ ਦੀਆਂ ਘੁੰਗਣੀਆਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਹੁਣ ਪਤਾ ਅਤਾਰ ਖਾਨ ਨੂੰ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਸਿੱਕਾ ਖੋਟਾ ਹੈ।
ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਕੰਮ ਹੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਵੀ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਉਹਨੇ ਘੁੰਗਣੀਆਂ, ਲੋੜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਿਨਾਂ ਲੋੜ ਤੋਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਖੋਟੇ ਸਿੱਕੇ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਸਾਰੇ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ, ਘੁੰਗਣੀਆਂ ਲੈ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ 2-4 ਬੰਦਿਆਂ ਕੋਲ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਿੱਕੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਪਏ ਨੇ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪਤਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਵੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਘੁੰਗਣੀਆਂ ਲੈਣ ਆਉਂਦੇ ਅਤੇ ਖੋਟੇ ਸਿੱਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਲੋਕ। ਅਖੀਰ ਨੂੰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਇੰਨਾ ਠੱਪ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਘੁੰਗਣੀਆਂ ਦਾ ਖੌਂਚਾ ਤਿਆਰ ਕਰ, ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ। ਪਤਨੀ ਨੇ ਖੋਟੇ ਸਿੱਕਿਆਂ ਦੀ ਥੈਲੀ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਮਾਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਅਤੇ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਕੇ ਖੋਟੇ ਨੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਕਿਉਂ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਕੇ ਖੋਟੇ ਨੇ, ਪਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਖੋਟਾ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਸੰਤ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਦੇਖੋ, ਲੋਕ ਖੋਟੇ ਸਿੱਕੇ ਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਅੱਗੋਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਨਾਲ ਡਿਸਟਰੈਕਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦਾ। ਜੇ 4 ਸ਼ਬਦ ਤਾਰੀਫ ਦੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤੇ, ਜੇ ਇੱਕ ਵੀ ਬਾਤ ਖੋਟੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਵੱਢ ਲੈਂਦੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ। ਕੋਈ ਐਸਾ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਖੋਟੇ ਸਿੱਕੇ ਦੇ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਕੇ ਖੋਟੇ ਨੇ, ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਜਿਸ ਦਿਨ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ, ਪਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਕੇ ਖੋਟੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਖੋਟਾ ਸਿੱਕਾ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਕੇ ਲੈ ਲੈਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿੱਕੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਐ ਖੁਦਾ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਹ ਖੋਟਾ ਸਿੱਕਾ ਤੇਰੇ ਦਰ 'ਤੇ ਆਏ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਵੀ ਨਾ ਮੋੜੀ ਮੈਨੂੰ। ਸੁਭਾਅ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਬੈਠ ਗਈ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੰਦਾ ਜਾਣੇ ਆਪ ਕੋ, ਅਵਰ ਭਲਾ ਸੰਸਾਰ। ਸੁਭਾਅ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਿੱਕੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਖੋਟੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੋਧਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕੁਠਾਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਛਿਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਮਸਾਲੇ ਪਾ ਕੇ, ਸੁਹਾਗਾ ਪਾ ਕੇ ਸਿੱਕੇ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਖੋਟਾ ਸੋਨਾ ਸ਼ੁੱਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਖੋਟਾ ਮਨ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਕੁਠਾਲੀ ਨਹੀਂ ਬਣੀ, ਅਤੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਹ ਖੋਟਾ ਮਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇਰੇ ਦਰ 'ਤੇ ਆਵੇ ਨਾ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤੂੰ ਨਾ ਮੋੜੀ। ਬਸ ਮੇਰੀ ਇੰਨੀ ਕੁ ਗੱਲ ਦੀ ਲਾਜ ਰੱਖਣੀ ਵੀ ਮੈਂ ਕੋਈ ਖੋਟਾ ਸਿੱਕਾ ਨਹੀਂ ਜੇ ਮੋੜਿਆ। ਸੁਭਾਅ ਹੈ, ਖੋਟੇ ਸਿੱਕਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਖਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸ਼ੱਕ ਕਰਦਾ ਫਿਰਦਾ, ਕਿਉਂ? ਸੁਭਾਅ ਵਿੱਚ ਸ਼ੱਕ ਬਣ ਗਿਆ ਨਾ। ਅਤੇ ਜੇ ਸੁਭਾਅ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਲਗੀਧਰ 22 ਧਾਰ ਦੇ ਰਾਜਾ ਨੇ 20 ਧੋਖੇ ਕੀਤੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਫਿਰ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਕਿੰਨੇ ਧੋਖੇ ਕੀਤੇ, ਗਊਆਂ ਦੀਆਂ ਕਸਮਾਂ ਖਾ, ਕੁਰਾਨ ਦੀਆਂ ਕਸਮਾਂ ਖਾ, ਕੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਪਤਾ, ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਵਿਦਵਾਨ ਸਭ ਕੁਝ, ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਧੋਖਾ ਖਾ ਕੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਧੋਖਾ ਨਹੀਂ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ, ਭਰੋਸਾ ਕਰਨਾ ਸੁਭਾਅ ਦਾ ਹਿੱਸਾ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਬੀਰ ਸੰਤ ਨਾ ਛੱਡੈ ਸੰਤਈ, ਜਾਂ ਕੋਟਕ ਮਿਲਿਆ ਸੰਤ। ਜਿਹਦੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਤਪੁਣਾ ਆ ਗਿਆ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਅਸੰਤ ਪਾਪੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਮਿਲ ਜਾਣ, ਉਹ ਸੁਭਾਅ ਨਹੀਂ ਜੇ ਛੱਡਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਮਲਿਆਗਰ ਭੁਯੰਗਮ ਵੇਢਿਓ ਤਾਂ ਸ਼ੀਤਲਤਾ ਨਾ ਤਜੰਤ। ਚੰਦਨ ਦੇ ਰੁੱਖ ਨੂੰ ਭਲਾ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਜਾਨਵਰ ਸੱਪ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਕੁੰਡਲੀਆਂ ਮਾਰ ਲੈਣ, ਚੰਦਨ ਆਪਣੀ ਠੰਡਕ ਨਹੀਂ ਜੇ ਛੱਡਦਾ, ਉਹਦੀ ਮਹਿਕ ਨਹੀਂ ਜੇ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ। ਮਲਿਆਗਰ ਭੁਯੰਗਮ ਵੇਢਿਓ ਤਾਂ ਸ਼ੀਤਲਤਾ ਨਾ ਤਜੰਤ। ਸੋ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ।